श्री राम जय जय राम। 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 जानकीकान्तस्मरणं हर नमः पार्वतीपतये गोपिका जीवनस्मरणं भोला पुण्डरीकवरदा सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेयस्वामिनः भारत माता की पावन दिव्य मधुर 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 भगवन्नाम की जय जय रघुवीर। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये वरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनादिभुवनं पुण्या रामायण महानदी। वैदेही सहितं जलद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं। वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु प्रियमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः। ददाम्येतत्प्रदं मम पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं। पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपशमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्री सीतालक्ष्मणवरदशत्रुघ्न समेत श्री रामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। जगद्गुरुशङ्कराचार्यस्वामिनः जय। शुकासारिके पूर्णवैराग्यदासे वसिष्ठावरी ज्ञानयोगेश्वराचे। कवि वाल्मीका सारिका मान्याय सा। नमस्कार माझा
सम्पन्नं स्वाध्यायवचनं प्रियं कामक्रोधादिरहितं कलिधर्मे प्रतिष्ठितं भक्तानां हितवक्तारं सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम साई रामाय विद्महे आत्मा रामाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कपिरूपं परित्यज्य हनुमान् मारुतात्मजः भिक्षुरूपं सतो बेजे षट्बुद्धितया कपिः त्रासयन्तौ मृगगणान् अन्यांश्च वनचारिणः पम्पातीररुहान् वृक्षान् वीक्ष्यमाणो समन्ततः। सबरीमोक्ष साक्षीभूता சீதைய தேடிண்டு வர வழியில பகவான் சீதாவிரக தப்தனா வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது தன் பக்தாளுக்கெல்லாம் கிருபை பண்ணிட்டே வர. அப்போ சபரி ஆசிரமத்துக்கு வரார். சபரிக்கு கிருபை பண்றார். யாரு நிறைய ராமநாமா பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா 3 பேரை தான் சொல்றேன். 3 பேர் தான் அவளை மாதிரி ஒருத்தர் ராமநாமாவே பண்ணாரு. நிறைய ராமநாமா பண்ணினது 3 பேர். ஒன்று வால்மீகி பகவான், அவர் நிறைய ராமநாமா பண்ணியிருக்கார். 2வது சபரி, அவர் நிறைய ராமநாமா பண்ணியிருக்கார். 3வது தியாகபெருமாள். இந்த 3 பேர் தான் நிறைய ராமநாமா பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் எல்லாருக்கும் பிரசித்தம் என்ன, ராமான்ன உடனேயோ ராமர் ஞாபகத்துக்கு வராரோ இல்லையோ ஆஞ்சநேயர் ஞாபகத்துக்கு. ஆஞ்சநேயர் நிறைய ராமநாமா பண்ணியிருப்பாரு. இந்த ராமநாமா நிறைய பண்ணவா லிஸ்டில் அவர் இல்லையே அப்படின்னா சமர்த்தர் தான் அதுக்கு பதில் சொல்ற. ராம கிருபே சே சாபுலி ராமதாசாச்சி மாவுலி. இவ ராமதாசர்கள்னு யார் இருக்காளோ, இப்போ வால்மீகி பகவானோ சபரியோ தியாக பிரம்மமோ இவாளுகளா அம்மாவா ஆஞ்சநேயர். ராமதாசாச்சி மாவுலி. அதனால யாரு நிறைய ராமநாமா பண்ணியிருக்காங்கிற லிஸ்டில் அவர் வரமாட்டார். மாதிரி சபரி ஏராளமா ராமநாமா பண்ணினார். மதங்கர் சபரிக்கு ராமநாமாவை கொடுத்த உடனேவோ குருநாதா இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்க. இப்போ மதங்கர் சொல்றார், நீ இதை ஜபம் பண்ணிட்டே ஒரு நாள் இதோட அர்த்தம் உன்னை தேடிண்டு வரும். அதனாலவோ பிரபு வர இங்கேருந்து சபரி மோக்ஷ சாட்சி பூதா, சபரியினுடைய மோட்சத்துக்கு சாட்சியா இருந்து மறுபடியும் மரமே சீதையை கண்டியா மட்டையே சீதையை கண்டியான்னு தேடிண்டே வர. கபந்தனுக்கு ஸ்வர்கதி கொடுக்குற. கபந்தன் தான் சொல்றார், சுக்ரீவோ நாம தர்மாத்மா சதுவானரா வாசு. வானரன்ல சுக்ரீவன் ஒருத்தர் இருக்கான். அவன் தான் தர்மாத்மா. ராமானி அவனை சத்தியம் பண்ணிக்கோ, சீதா லாபத்தை அடையிறதுக்கு அவன் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு கபந்தன் சொல்றார். அங்கேருந்து திராசயந்தௌ மிருககணான்
அந்யாம்ஸ்சவனசாரிணா. சபரி ஆசிரமம் தான் ஆரண்ய காண்டத்தினுடைய கடைசி சரித்திரம். அதுக்கு அடுத்தது கிஷ்கிந்தா காண்டம் ஆரம்பம். பிரபு காட்டில் அப்படியே நடந்துட்டே வரார். ஒரு மோடான ஒரு இடம். அங்கே பிரபுவும் லக்ஷ்மணாழ்வாரும் தனுஷ்பாணியா நிற்கிறா. நின்னா இங்கேருந்து சுக்ரீவன் பார்க்கறான். மதங்கர் ஆசிரமத்தினுடைய ஏரியா தான் அது. சுக்ரீவன் இங்கேருந்து பார்க்கறான். பார்த்தா யாரோ 2 பேர் வந்திருக்காளே, வில்லும் கையுமா வேற இருக்கா. ஒருவேளை வாலி இங்க வர முடியாதுங்கிறதுனால இது மாதிரி ஆள் வச்சு நம்மளை சம்ஹாரம் பண்றதுக்கு அனுப்பிச்சாம் போல் இருக்கே. உடனே ஹனுமன்னு அப்படிங்கிற பக்கத்துல ஆஞ்சநேய சுவாமி இருக்கார். சுக்ரீவன் மந்திரியும் பாரான் அவர். உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமி மகாராஜா அப்படின்னு பாரான் சுக்ரீவன். இது என்னன்னா அடுத்த வேளை வாழைப்பழம் எங்கன்னு தெரியாது. அப்படி இருக்கிற நிலையில மகாராஜான்னு இவர் கூப்பிடுவாரா, அவர் உடனே மந்திரின்னு கூப்பிடுவார். என்ன அப்படின்னா அவர் பிரபுவனுடைய குணத்தை அல்லவோ காட்டுறது. என்ன கதஞ்சித் உபகாரேன கிருதேன ஏகேன துஷ்யதி நஸ்மரதி அபகாராணாம் சதமபி ஆத்மவத்தேன. சுக்ரீவன் விஷயத்துல அந்த குணம் தெரியுது. ராமருடைய குணம் என்ன, நான் 100 இடைஞ்சல் பண்ணினாலும் அதை மறந்து போயிடுவார். ஒரு உபகாரம் பண்ணாலும் ஞாபகம் வச்சுப்பார்னு சொன்னாரே. இவன் 100 இடைஞ்சல் பண்றானு சுக்ரீவன். முதல்ல பார்த்த உடனேவே சந்தேகம், நம்மளை கொல்ல வந்திருக்கான்னு. வேவு பார்க்கறதுக்கு ஆஞ்சநேயர் அனுப்புறான். எல்லாம் சரியா போய் ஃப்ரெண்டு தான் தீர்மானம். அதுக்கப்புறமா பிரபுவை தூங்க விட மாட்டேங்கிறான். தோணத்தானே எப்ப பாரு வாலியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கான். உங்க அண்ணாவை நான் சம்ஹாரம் பண்றேனா அப்படின்னு டெஸ்ட் வைக்கிறான். இந்த துந்துபியினுடைய அஸ்தியை தூக்கி கடாசு, இந்த தேக்கு மரத்தை தொலை போட்டு காட்டு அப்படின்னு டெஸ்ட் வைக்கிறான். விபீஷன் ஆழ்வார் அங்கேருந்து வர சேர்த்துக்க கூடாது. எவ்வளவு இடைஞ்சல் பண்றான் சுக்ரீவன். ஆனா ஒண்ணு கூட நினைச்சிக்கலையாம் பிரபு. சுக்ரீவனை பார்த்து ஆத்மசம சகாங்கிறான். என் உயிர் மாதிரியான உயிர் நண்பன்டாங்கிறார் சுக்ரீவனை பார்த்து. இவ்வளவு இடைஞ்சல் பண்றவனை ஏன் நண்பன் சொல்றாருன்னா நஸ்மரதி அபகாரம். 100 இடைஞ்சல் மறந்து போயிடுவார். சுக்ரீவன் அப்படி என்ன அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு உபகாரம் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா சுக்ரீவன் தான் ஆஞ்சநேயரை கொடுத்தான் பிரபு. அதனால ஹனுமான நீ கொடுத்தியே, அதை நான் நெஞ்சிலேயே வச்சுப்பேன். நீ என்ன பண்ணினாலும் நான் மறந்து போயிடுவேன்னு குணத்தை குணக்கிராகியா இருக்கக்கூடிய பகவான் சுக்ரீவனை கொண்டாடுறார். ஆனா இவன் சொல்றான் யாரோ 2 பேர் வந்திருக்கா, நீ போய் பார்த்துட்டு வா என் ஹனுமான் அப்படிங்கிற. உடனே நான் அதோ இப்ப பார்த்துட்டு வரேன்னு இங்கேருந்து கிளம்புறார் ஆஞ்சநேயர். வானரம் தானே அப்படி இங்கேருந்து குதிச்சு இங்கேருந்து தாவறார். அங்க போய் குதிக்கிறார். கிளம்பும் பொழுது குரங்காத்தான் கிளம்புறார். ஆனா பாதி ஏர்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பிக்ஷு மாதிரி போய் இறங்கினார். கபிரூபம் பரித்யஜ்ய ஹனுமான் மாருதாத்மஜா பிக்ஷுரூபம் ததோ பேஜே ஷடபுத்திதயா கபிஹி. அறிவில்லாத குரங்குங்கிறார் ஆஞ்சநேயரை வால்மீகி பெருமாள். ஷடபுத்தி தயா கபி இது மாதிரி பேச மாட்டார். ஆஞ்சநேயரை எங்கெல்லாம் கிடைக்கிற இடுக்குலாம் ஆஞ்சநேயரை கொண்டாடுற. ஆனா இங்க ஷடபுத்தி தயா கபிஹி, இந்த அறிவு கெட்ட குரங்குங்கிற ஷடபுத்தி தயா கபிஹி. அதுல இருந்தா நம்ம கூட திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டோம். அறிவிட்ட குரங்கு மாதிரி வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு. அதெல்லாம் இதெல்லாம் முன்னாடி. இப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ குழந்தை எல்லாம் திட்டக்கூடாது இல்லையா? அப்புறம் எப்படி அவ உருப்பிடுவான்? அதனாலதான் ஒரு நேர்த்தி இல்லாம போயிடுது வாழ்க்கையே. ஏதோ இருக்கா இருந்துன்னு இருக்காளே தவிர வாழறான்னு சொல்ல முடியலையோ. ஆஞ்சநேயர் திட்டுறாரு ஷட புத்தி தயா கபிஹி, அறிவிட்ட குரங்குங்கிறார். ஏன் அப்படி சொன்னார்? மாதிரிலாம் வால்மீகி பகவான் பேசவே மாட்டார். ஏன் அப்படி சொன்னாருன்னா, எந்த பிரபுவுக்கு முன்னாடி நம்ம உலகத்துக்காக ஏமாத்துறதுக்காக வேஷம் போட்டு இருந்தாலும் அந்த வேஷத்தை வாசல்லையே கழட்டி வச்சுட்டு கோவிலுக்குள்ள நாமளா போய் பிரபு முன்னாடி நிற்க வேண்டி இருக்கோ,
அந்த பிரபு முன்னாடி தான் வானரனா இல்லாம வேஷம் போட்டுட்டு வந்தாருங்கிற. கபிரூபம் பரித்யஜ்ய பிக்ஷு ரூபம் ததோ பேஜ. அதனால இப்படி பண்ணிட்டாருன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமியை பேசுறார் வால்மீகி பகவான். ஆஞ்சநேயர் எப்படி பார்க்கிறார், முன்னாடி வந்து குதிச்சார். குதிச்சு அவர் கேட்கிறார். அவ ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிட்டே வராருங்கிறத நோட் பண்ணிட்டார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஏன்னா புத்திர் பலம் யசோதைரியம், அப்பேற்பட்ட மேதாவி என்ன ஹனுமான். அவர் நோட் பண்ணி கேட்கிறார். திராசயந்தோ மிருககணானு அந்யாம்ஸ்சவனசாரிணா. நீங்க ஏன் எல்லா மிருகத்தையும் பயமுறுத்தின்றே வரேன்? நீங்க வரும்பொழுது பேசாதே வரமாட்டேங்கிறேன்னு. திராசயந்த் எல்லா மிருகத்தையும் பயமுறுத்தின்றே வரேன். மான கண்டா பிரத்யேகமா அடிக்கிறேன். ஏன் இது மாதிரி நீங்க பண்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. பிரபுவுக்கு மான் வர்க்கத்தை கண்டாலே பிடிக்காம போயிடுதா? என்ன அந்த மான் வேஷம் போட்டுன்னு வந்து தானே சீதையை தூக்கிட்டு போனான். அது மாத்திரமல்ல, பம்பா தீரருஹான் விருக்ஷான் வீக்ஷமானோ சமந்ததா. புதுசா ஒரு ஊருக்கு வரவா எங்க மேடு இருக்கு, எங்க பள்ளம் இருக்கு, எங்க கல் இருக்குன்னு தரையதான் பார்த்துட்டு வருவாளே தவிர நீங்க ரெண்டு பேரும் தரையே பார்க்கல, விரக்ஷங்கள் மரத்தையே பார்த்துட்டு வரையிலேன்னா. கபந்தன் சொல்லியிருக்கானோ சுக்ரீவோ நாம தசது வானரஹான்னு. குரங்கு சுக்ரீவன் சொல்லியிருக்கான். குரங்கு கீழே இருக்காதே, மரத்து மேலதானே இருக்கும். அதனால மரத்தை பார்த்துட்டே வந்தால் பம்பாதீரருகான் விரக்ஷான் வீக்ஷமானோ சமந்ததா. அப்படி பார்த்துட்டே வரையில நான் எங்கேருந்து வரேன்? ராஜரிஷி தேவ பிரதிமோ தாபசௌ சம்சிதவ்ரதோ. நீங்க ராஜரிஷிகளா, தேவர்களே பூமியில வந்து ஏதோ ஒரு காரியார்த்தமா அவதாரம் பண்ணின மாதிரி இருக்கேன். நீங்க தேவர்களா இல்ல மனுஷ ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்களா? ராஜரிஷி தேவ பிரபு தாபசௌ தபஸ்விகளா? நீங்க உங்களுடைய முக தேஜஸை பார்த்தா பெரிய தபஸ்விகள் மாதிரி இருக்கு. ஆனா திரண்ட புஜோ விசால வக்ஷஸ்தலம், கையில தனுஷு வச்சுட்டு இருக்கேன். தபஸ்விகள் ஆயுதங்கள் வச்சுக்க மாட்டா. தாபசௌ சம்சித விரதோ, ஏதோ ஒரு பெரிய விரதத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கு, அனுஷ்டானம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. என்ன விரதம்னு புரியலையே. நீங்க யாரு, எங்க இருந்து வரேன், எதுக்காக வரேன்? ஆயதாஸ்ச சுவృத்தாஸ்ச பாகவः பரிகோபமாஹ சர்வபூஷண பூஷார்ஹாஹ கிமர்த்தம் நாவிபூஷிதாஹ. எல்லா பூஷணங்களும் போட்டுக்கக்கூடிய தேஜஸ்ல இருக்கே, ஆனா ஏன் ஒரு பூஷணம் கூட நீங்க போட்டுக்கல? இதெல்லாம் கேட்கிறார் ஆஞ்சநேயர் சுவாமி ராமரை பார்த்து. ரெண்டு பேரையும் பார்த்து கேட்கிறார். அவர் பார்த்த உடனே நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு தோன்றது ஆஞ்சநேயருக்கு. இவ ரெண்டு பேரை பார்த்த உடனே, ஆனா ரெண்டு பேரா வந்திருக்கா, ஒரே மாதிரி வேற இருக்கா. கலர் மாத்திரம்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கு, முகம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா ஒரு நாள் தானே வித்தியாசம். 10 வருஷம் வித்தியாசமா இருந்ததுன்னா அது ஒருத்தர் பெரியவரா இருப்பார், ஒருத்தர் சில ஒரு நாள் வித்தியாசம். ஒரே மாதிரி இருக்கா ரெண்டு பேர். அண்ணா தம்பி புரியல. அண்ணான்னு நினைச்சிட்டு முதல்ல தம்பிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டா என்ன பண்றது? இல்ல அவாதான் சொல்லலாமே அப்படின்னா அது நன்னா இருக்காது. நான் தான் அண்ணா, எனக்கு முதல்ல நமஸ்காரம் சொல்லுவாள், அது நன்னா இருக்காது. என்ன பண்றதுன்னு திகச்சு நிக்கிறான் பிரசாத. ராமர் ஆஞ்சநேயருக்கு டெஸ்ட் வச்சாராம். என்ன, நம்ம வாயை திறந்து சொல்லக்கூடாது, யார் அண்ணா யார் தம்பி, நம்ம அவன் என்ன கண்டுபிடிக்கிறான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு டெஸ்ட் வச்சாலாம். ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஒரு எப்பேற்பட்ட மேதாவி என்ன அவர். அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு தோண்டிடுது. யார் அண்ணா யார் தம்பிங்கிற கவலைப்படுறவாளுக்கு தானே முதல் நமஸ்காரம் ரெண்டாவது நமஸ்காரம். அவர் நேர சாஷ்டாங்கமா காலில் விழுந்தார். 4 சரணத்தையும் சேர்த்து பிடிச்சார். பிரமிச்சு போயிட்டார் ராமர். என்ன மேதாவி, இப்படி மேதாவிய காட்டுல பார்த்தது இல்லை. 4 காலையும் சரணத்தையும் சேர்த்து பிடிச்சாரா ஆஞ்சநேயர். நீங்க யாரே எங்கேருந்து வரலாம் கேட்கிறார். பேசாத இருக்கார். ரெண்டு பேரும் வாயை திறக்கல. உடனே மேதாவி ஒன்றும் ஆஞ்சநேயர் அவர் உடனே சொல்றார், நான் யாருங்கிறதையே சொல்லாம இங்க வந்து நீங்க யாரு நீங்க யாருன்னா யாரு பதில் சொல்லுவா? பொதுவா இவன் என்ன கேட்கறானே, நம்மளை பத்தி சொல்லலாமா வேண்டாமா அப்படின்லாம் யோசிப்பாளே. நான் தான்
சுக்ரீவனுடைய சுக்ரீவம் சசிவம் கபிம். இங்க சுக்ரீவன் ஒரு மகாராஜா இருக்கார். மகாராஜா அவன் ஏதோ அவன் ஏதோ உயிர் பொழைச்சி இங்க இருக்கான். அவன் மகாராஜாங்கிறான். இந்த சுக்ரீவன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பரம பாகவதோத்தமரா இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் சுவாமி திருப்பி திருப்பி மகாராஜா 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 மகாராஜான்னு சுக்ரீவனை சொல்ல 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 கடைசியில மகாராஜாவா ஆனார் அப்படின்னு. என்னன்னா ஆதியோகயாகத பே சித்த சுத்த ஹோய குருவினயே மோக்ஷகாதா மோக்ஷதா. என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பணக்காராலாம் இருக்கலாம், யாகயக்கியங்கள்லாம் பண்ணலாம், தபஸ் பண்ணலாம், தியானங்கள்லாம் பண்ணலாம். நான் அப்படி அர்ச்சனை பண்றேன், நான் நம்முடைய லலிதா சஹஸ்ரநாமம் அப்படி பாராயணம் பண்றேன், விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தலைகீழ் என்ன பண்ணினாலும் சத்சங்கத்துல சாதுக்களோட சங்கத்துல இல்லைன்னா எதுவும் பிரயோஜனப்படாது அப்படிங்கிற. அதுதான் சொல்றார். எல்லா பக்த சரித்திரமும் அத்தனை பக்தாலும் எதுக்கு லோலோலோன்னு அலைஞ்சான்னா சத்சங்கத்துக்கு அலைஞ்சான். சாதுக்கள் சங்கம், சாதுக்கள் சங்கத்தையே மனமே தஞ்சமடைந்திடுவாய், சாது சங்கத்தல்லால் மற்றொன்றில் சாந்தி வராதறிவாய் அப்படிங்கிறாரு அகஸ்தியாச்சாரியார் சொல்றார். அகஸ்தியர் கீர்த்தனை. இப்ப என்னன்னா சாதுக்கள் சங்கம் சத்சங்கம் வேணுமே. நீங்க யாரு, நீங்க யாரு, நான் சுக்ரீவனுடைய மந்திரின்னு தன்னை பத்தி சொன்ன உடனேயும் மந்திரியோட ராஜா பேசக்கூடாது. ராஜாவினுடைய ராஜாங்கத்தினுடைய புரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்றார். உடனே லக்ஷ்மணரை பார்த்து சொல்றார், தமப்யபாஷ சௌமித்ரே சுக்ரீவம் சசிவம் கபிம். ஹே சௌமித்ரே லக்ஷ்மணா, தம் அபியபாஷ தம் அபிபாஷஸ்வன்னு வரணும். இங்க கிராமர் படி பார்த்தா, சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணம் படி பார்த்தா தம் அபிபாஷஸ்வ அவனோட பேசு. ஆனா அபியபாஷன்னு இருக்கு, அதை மாற்றக்கூடாது. ஏன்னா ஆருஷத்வாது சாதுன்னு ரிஷிகள் ஒன்று சொல்லிட்டான்னா அதை மாத்திர ரைட் யாருக்கும் கிடையாது. தமபியபாஷ சௌமித்ரே சுக்ரீவம் சச்சிவம் கபிம். அந்த சுக்ரீவனுடைய மந்திரியா இருக்கக்கூடிய அந்த குரங்கோட ராமர் ராஜாவா லக்ஷ்மணர் மந்திரியா ரெண்டு பேரும் காட்டுல இருக்கா. சுக்ரீவன் ஆஞ்சநேயர் ரெண்டு பேரும் காட்டுல இருக்கா. நாடு கிடையாது, ஆனா ராஜா மந்திரிங்கிறார். ராமர் லக்ஷ்மணர் ரெண்டு பேரும் காட்டுல இருக்கார், நாடு கிடையாது, ஆனா ராஜா மந்திரிங்க. அதனால அந்த மந்திரியோட இந்த மந்திரி நீ பேசுங்க. உடனே ஆஞ்சநேயர் எங்க மகாராஜா இருக்கார், அவர்கிட்ட நான் உங்களை அழிச்சுட்டு போறேன், அவர் உங்களை என்ன வேணுமோ உங்களுக்கு அவர் என் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணுவாருன்னு சொல்ற. உடனே ராமர் குறுக்க பேசினார், அப்பா யாருக்கு யாரு ஹெல்ப் பண்றது, ஹெல்ப்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். அகம் லக்ஷ்மணா அவர்கிட்ட சொல்லு, அகம் ஜெய்வஹி ராமஸ்ய சுக்ரீவம் சரணம் கதோ லோகநாதः புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாதமிச்சசி. நானும் எங்க அண்ணா ராமனும் சுக்ரீவனை சரணாகதி அடையறோம்னு சொல்லுங்க. லக்ஷ்மணர் சொல்லுவாரோ, எப்பேற்பட்ட பிரபு, அவன் ஒரு வாழைப்பழத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற குரங்கு அவனை போய் இவர் சரணாகதிங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாரோ அப்படின்னா பிரபு சொல்றார், அப்பா சொல்லுடா, ஒன்றும் தப்பு இல்லடா. ஏன் தப்பு இல்லை, இதனா நம்ம சுக்ரீவனை சரணாகதி பண்றதுனால நமக்கு இழுக்கு வராது, பெரிய பெருமை தான் வரும். என்னமா பெருமை வரும் அப்படின்னா, சுக்ரீவன் சாட்சாத்து நம்ம குலகூட்டஸ்தரா இருக்கக்கூடிய சூரியனுடைய புள்ளடா. அதனால நம்ம சூரிய பகவானே, சூரிய வம்சம் தானே ராமச்சந்திரமூர்த்தி. அதனால நம்ம குலகூட்டஸ்தரா இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவான சரணாகதி பண்ணினா மாதிரி அவர் புள்ளைய சரணாகதி பண்றது. அதனால நீ சொல்லு, அகம் ஜெய்வஹி ராமஸ்ய சுக்ரீவம் சரணம் கதோ. உடனே இவர் என்ன பண்ணினார், ஆஞ்சநேய சுவாமி வலது தோல்ல ராமரையும் இடது தோல்ல லக்ஷ்மணாழ்வாரையும் தூக்கிட்டு நேரம் ஒரு ஜம்ப் பண்ணி சுக்ரீவன் மாடு போய் இறக்கி விட்டார். இறக்கி விட்டா, நீங்க இங்க இருங்கோ, நான் சுக்ரீவனை சொல்லி அழிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு உள்ள போறார். சுக்ரீவன் அங்க ஒரு மரத்துல உட்காந்துருக்கான். ஆஞ்சநேய சுவாமி போய் சொல்றார், ரே ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க, மகாத்மாக்களா இருக்கா. மகாத்மானா மகாத்மாக்களா இருக்கா, மகா தேஜஸ்வியா இருக்கா.
அவ உன்னை சரணாகதின்னு சொல்லுவா, நீ ஒத்துக்காத. நீ போய் அவர் சரணத்தை புரி, நம்ம வாழணும். அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, நீ அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி சரணாகதி பண்ணுடா சுக்ரீவாங்கிற. அதெல்லாம் சரி சரின்னு அங்கேருந்து வராரு சுக்ரீவனா. ஆஞ்சநேய சுவாமியும் இவா ராமலட்சுமணான்னு நின்றுட்டு இருக்கார். இவா ரெண்டு பேரும் நின்றுருக்கா. அங்கேருந்து சுக்ரீவன் வரார். சுக்ரீவன் ஆஞ்சநேய சுவாமியோட வரார். ஆஞ்சநேய சுவாமியோட வந்தா என்னாச்சு அப்படின்னா, பிரபு அப்படியே நிற்கிறார், சுக்ரீவனும் எதிர்க்க நிற்கிறார். ரெண்டு பேரும் நின்றுட்டே இருக்கா. என்னாச்சுன்னு பார்த்தா, இவர் போய் சரணாகதி பண்ணு காலப்படின்னு சொன்னாரோ ஆஞ்சநேயர். அவர் கால பிடிக்கல. அவா நம்மள சரணாகதின்னு வந்திருக்கா, நம்ம எதுக்கு அனாவசியமா அவளை திருப்பி சரணாகதி, அவளும் சரணாகதி பண்ண வேண்டாம், நம்மளும் சரணாகதி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சுக்ரீவன் கையை நீட்டினா பிரபு பார்த்தா, சரி இந்த ஊர் சம்பிரதாயம் போல் இருக்கு, இது மாதிரி கையை நீட்டினா நம்மளும் திருப்பி கையை நீட்டணும் அப்படின்னு ஷேக் ஹேண்டு கொடுத்தாராம் பிரபு சுக்ரீவனுக்கு. ஆஞ்சநேய சுவாமி தலையில் அடிச்சுட்டாரா, இந்த பைத்தியத்தை காலை பிடிக்கினா போய் கையை பிடிக்கிறதே, அது என்ன பண்றது. சரி இந்த சக்கியமாவது சாஸ்வதமா இருக்கட்டும்னு பக்கத்துல ஜொலிச்சுட்டு இருக்கிற அக்னியை எடுத்து அக்னி சாட்சியா சக்கியம் பண்ணி வச்சார். ஏன் அப்படின்னா, வேதமே அதை தானே சொல்றது. கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோமே, கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஆத்துக்காரிக்கு இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கக்கூடிய பையன் இந்த பொண்ணை பார்த்து வேதம் சொல்றது, சகா சப்தபதா பவா சகாயௌ சப்தபதா பபூவ. ஃப்ரெண்டுங்கிறது ஆத்துக்காரி வேதம் சொல்றது. ஆத்துக்காரிங்கனாக்கா உன்னோட சின்ன பொண்ணு, அவனை நிறைய வேலை வாங்கலாம்னு நினச்சிக்காத, உன் ஃப்ரெண்டு அவ, நீ அவளை எதுக்கு தெரியுமாப்பா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற. சகதர்மச்சாரிணி சையோகா. தனியா தர்மம் பண்ண முடியல, சிரமமா இருக்கு, அதுக்கு தர்மம் பண்றதுக்கு கூட ஒரு பார்ட்னரை சேர்த்துக்கிற, அதுக்கு தான் ஆத்துக்காரி. சகதர்மச்சாரிணி சையோகா. அந்த சக்கியத்தை அக்னி சாட்சியா பண்ணி வச்சாரா ஆஞ்சநேய சுவாமி. சுக்ரீவன் உடனே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல ஒரு தேக்கு மர கிளையை ஒடிச்சு போட்டுண்டா, தான் உட்கார்ந்தா. இன்னொரு தேக்கு மர கிளையை ஒடிச்சு போட்டா, ராமா உட்காருன்னா. அவன் பேச ஆரம்பிச்சுட்டான். ராமர் உட்கார்ந்துட்டார். அவருக்கு கண்ணு செவக்கிறது, உடம்புலாம் துடிக்கிறது. என்னன்னா, அவன் லக்ஷ்மணனை வேலைக்காரன் நினைச்சுட்டு நிக்க வச்சுட்டான். லக்ஷ்மணர் நிற்கிறாரே பக்கத்துல, இவனை நிக்க வச்சுட்டானேன்னு கோபம் சுவாமிக்கு. ஆஞ்சநேயர் பார்த்து ஆஹா பிரபு கோபப்படுறாரே, இந்த அசத்து மேல மேல தப்பு பண்றதே அப்படின்னு பக்கத்துல சாகாம் சந்தன விருட்சஸ்ய, பக்கத்துல ஒரு சந்தன மரம் பூத்து குலுங்கி ஜிலு ஜிலுன்னு இருக்கு. அந்த சந்தன மரத்து கலையை ஒண்ணு உடைச்சி போட்டு லக்ஷ்மணாழ்வார நீங்க இதுல உட்காருங்கன்னா, இந்த சந்தன மர கலையில லக்ஷ்மணாழ்வார் உட்கார்ந்தார். பிரபுவுக்கு ஜில்லுன்னு ஆயிட்டான். அப்படியே ஆஞ்சநேயர் கட்டாட்சம் பண்ணிட்டே இருக்கார். அது இவன் பண்ற தப்ப பூரா அவர் சரி பண்றாருன்னு, அதனால அவரை இன்னும் பிடிக்கிறது பிரபு. ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு முக்கிய பிராணன்னு சொல்றாரு ஆஞ்சநேய. உடனே ஆரம்பிச்சுட்டான் வாலி கதையை. எங்க அண்ணா வாலின்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அவன் அடிச்சு துரத்திட்டான், அவன் தான் அயோக்கிய பையன், நான் என்ன பண்ணினேன், நான் ஒன்றும் பண்ணலை அப்படின்னு தன் விற்த்தாந்தத்தை சொல்றான் சுக்ரீவன். கிருஷ்ணிந்தேன்னு பக்கத்துல ஒரு கிராமம், அதுல வாலி சுக்ரீவன் அவ்வளவு ஒத்துமையா அவன் ரெண்டு பேர். தேவேந்திரனுடைய அம்சம் வாலி, சூரிய பகவானுடைய அம்சம் சுக்ரீவன். வா ரெண்டு பேரும் அவ்வளவு ஒத்துமையா இருந்தா. ஒரு நாள் அர்த்தராத்திரிக்கு சத்தம் கேட்கறது கோட்டை வாசல்ல இருந்து. ஏ வாலி, நீ உண்மையான ஆம்பளையா இருந்தா என் கூட சண்டைக்கு வாடான்னு சத்தம். ஒரு ராஜாவால எப்படி அதுக்கப்புறம் பிசாத இருக்க முடியும்? அவன் வெளியில வந்து பாக்குறான். வெளியில வந்து பார்த்தா மாயாவின்னு ஒரு அசுரன் வந்திருக்கான். சண்டைக்கு வாடா, இப்ப இந்த க்ஷணம் கூட சண்டைக்கு வாங்குறான். சண்டைக்கு வாடான்னா வாலி சொன்னாப்பா அதெல்லாம் நகரம், இங்கெல்லாம் சண்டை போடக்கூடாது, நம்ம நகரத்துக்கு வெளியில காட்டுக்கு போயிடும், அங்க சௌரியப்படி சண்டை போடலாம்டா. நேர காட்டுக்கு போனான். காட்டுக்கு போனா அவன் இஷ்டத்துக்கு
கடிக்கிறது, கிள்றது, பிராண்டுறது, குத்துறது, நசுக்கிறது, அமுக்கிறது, மரத்தை பிடிக்க அடிக்கிறது, இப்படின்னா சண்டை குரங்கு சண்டை போடுறது. குரங்கும் அசுரனும் சண்டை போடுறது. என்னாச்சு முடிகிற மாதிரி தெரியல. ஒரு பெரிய குகை இருந்தது. இங்க மரத்தை பிடிங்கி அடிச்சா வலுவா இல்லை, அவ்வளோ பலசாலியா. நீ கைதாண்டா சரியா வரும் வான்னு இந்த குகைக்குள்ள போறான்னு குகைக்குள்ள போய் சண்டை போடுறான். ஒரு நாள் ஆச்சு. வாசல்ல சுக்ரீவனை நிற்க வச்சுட்டா வாலி, பிரசாத நில்லுங்க. ஒருவேளை என்கிட்டேருந்து தப்பிச்சு அவன் குகை வாசல் வழியா வெளியில வந்தான்னா அவனை அடிச்சு மறுபடியும் உள்ள அப்படின்னு நீ வாசல்ல நில்லு அப்படின்னு சுக்ரீவனை வாசல்ல நிற்க வச்சுட்டு இந்த வாலியும் மாயாவையும் உள்ள சண்டை போட்டு. ஒரு நாள் ஆச்சு, 2 நாள் ஆச்சு, 1 வாரம் ஆச்சு, 10 நாள் ஆச்சு, 2 வாரம் ஆச்சு, 1 மாசம் ஆயிடுச்சு. 1 மாசம் சண்டை. 1 மாசம் கழிச்சு அப்படியே ரத்தம் ஆறு மாதிரி பிரவாகமா ஓடி வந்து சுக்ரீவன் பார்த்தா நுரைச்சி ரத்தம் வந்தது. பார்க்கறதுக்கு குரங்கு ரத்தம் மாதிரி இருந்தது. ஐயோ இந்த மாயாவி யாரோ என்னவோ தெரியலையே, ஏதாவது நிஜமாவே அசுரன் தானா இல்லை தேவன் யாராவது அசுர வேஷத்துல வந்துட்டானா என்னன்னு புரியலையே, இவனை விட்டா ஆபத்து அப்படின்னு அந்த குகையினுடைய வாயை பெரிய கல்லால மூடிட்டு போயிட்டான். மூடிட்டு போனா ஏற்கனவே 1 மாசம் மந்திரிகள்லாம் ராஜ்யபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா. சுக்ரீவன் திரும்பி வந்த உடனே இவன் ராஜா இல்லாம ராஜாங்கம் இருக்கக்கூடாது, வாலி போயிட்டான் அப்படின்னு உடனே சரி இனிமே நீங்க தான் மகாராஜா ராஜா அப்படின்னு சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டான். அவன் என்னாச்சு, அவன் அதுக்கப்புறமா மேல சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு உள்ள. அதுக்கப்புறம் 10-15 நாள் கழிச்சு இந்த மாயாவிய வாலி சம்மானம் பண்ணியிருக்கான். வாலி சம்மானம் பண்ணி இந்த கல்லை பெரட்டி போட்டு குகவாசலை திறந்து அங்கேருந்து வரான். வாலி வரா அப்படிங்கிற செய்தி தெரிஞ்ச உடனே சுக்ரீவன் அந்த கிரீடத்தை கட்டி கீழே வச்சுட்டு செங்கோலெல்லாம் ஆத்துல வச்சுட்டு அண்ணா வாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. கிரீடம் கவசம் குண்டலம் செங்கோலோட அண்ணா வாங்கோ அப்படின்னா உடனே வாலி பார்த்தா ஆனா அயோக்கியப்ப இல்லை, எப்போ நான் போவேன், அண்ணன் எப்போ போவான், தின்ன எப்போ காலியாகும்னு உடனே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டியாடான்னு அவனை அடிச்சு உதச்சி அவனை தேசப்பிரஷ்டம் பண்ணி அவன் ஆத்துக்காரி ரூமையை அபகரிச்சு வச்சுட்டு துரத்திட்டான். இது இந்த எல்லா சரித்திரத்தையும் சொல்றான். துரத்தினா என்னாச்சுன்னா அவன் இன்னைக்கு சேர்த்துருவான் நாளைக்கு சேர்த்துருவான்னு கோட்டை வாசலையே அண்ணா அப்படிலாம் பண்ணலைங்கிறான். இந்த மாயாவிக்கு ஒரு தம்பி, அவனுக்கு துந்துபின்னு பேரு. அந்த அசுரன் என்ன பண்ணா எரும மாடு வேஷம் போட்டு 2 நாள்ல வந்துட்டான். எங்க அண்ணாவை எவன்டா கொலை பண்ணிடுது, யாரா அந்த வாலி, வாடா எங்க தைரியம் இருந்தா என்னோட சண்டை போடுறான்னா. அவன் மாயாவி மாதிரி பலசாலிலாம் இல்லை அந்த துந்துபி. அவன் என்ன பண்ணான், 4 குத்து குத்தினா துந்துபி அவன் போற ஸ்டேஜ். அவன் அந்த எரும மாடு வேஷத்துல வந்திருக்கானா, அவன் கழுத்தை திருகி கொலை பண்ணி இந்த கொம்பு 2த்தையும் பிடிச்சி தலையை சுரண்டி தூக்கி அடிச்சான். தூக்கி அடிச்சா என்ன ஆச்சுன்னா அவன் அந்தாண்ட போய் விழுந்தான். அது விழுந்தது அவன் அந்த ரத்தம் இந்த மதங்கர் ஆசிரமத்திலலாம் சிந்தித்து உடனே மதங்கருக்கு சாபம், மதங்கர் வாலிக்கு சாபம் கொடுத்தார். ஏண்டா நீ பலசாலிங்கிறதுனால என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன், என் ஆசிரமம் இருக்கக்கூடிய பிரதேசத்துல நீ காலை வச்சன்னா உன் தலை வெடிக்க கடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்துட்டார் மதங்கர் வாலிக்கு. சீதையை தேடும் பொழுது சீதையை தேடுறதுக்கு வானரெல்லாம் அனுப்புறாள்னோ அப்ப சுக்ரீவன் சொல்றான், இந்த இடத்த தாண்டி போகாதீங்கோ, இந்த இடத்த தாண்டி போகாதீங்கோ, சூரிய ஒளியே கிடையாது, இந்த இடத்த தாண்டி போகாதீங்கோ, அங்க பெரிய சமுத்திரம் இருக்கு, சாகரம் இருக்குன்னு எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் சொல்றான். ராமர் பிரமிச்சு போறார். சுக்ரீவா எனக்கே இது மாதிரிலாம் பூமியில இடம் இருக்குன்னு தெரியாதே, நீ எப்படிடா தெரிஞ்சுட்ட அப்படின்னா சுக்ரீவன் சொல்றான், எங்க அண்ணாவோட கிருப்பை என்ன, எங்க அண்ணா கிருப்பையினால தெரிஞ்சுட்டேன். ஏன் அப்படின்னா துரத்திடானோ சுக்ரீவனை அடிச்சு துரத்திடானோ வாலிக்கு போர் அடிக்கும் பொழுதுன்னா சுக்ரீவன் எங்க இருப்பானோ அங்க போய் அவனை அடிப்பான். உடனே இடத்த மாத்துவான் சுக்ரீவன், அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சு அங்க போய் அடிப்பான். மறுபடியும் இப்படியே லோகம் பூரா சுக்ரீவன் போயிருக்கா, லோகம் பூரா சுக்ரீவனை துரத்திட்டு போய் வாலி அடிச்சிருக்கான். என்னன்னா லோகத்துல எங்க போனாலும் அடி வாங்குறோமே, அப்படியே என்னன்னா அது கிஷ்கிந்தைக்கு பக்கத்திலேயே மதங்கர் ஆசிரமம், அங்க வாலியால வர முடியும். பகவான் எல்லாருக்கும் ஒரு இடம் வைப்பார், எல்லா ஜீவனுக்கும் ஒரு இடம் வைப்பார். இந்த மதங்கருடைய சாபம் தெரிஞ்சுட்டு சுக்ரீவன் மதங்காசிரமத்துல அந்த பிரதேசத்துலதான் இருப்பான். இது என்ன ஆயிடுதுன்னா என்ன எத்தனை வருஷம் ஓட ஓட அடிச்சிருக்கடான்னு
சுக்ரீவனுக்கு டைம் பாஸ் ஆகணும்னா அந்த மதங்கராசுரத்து பார்டரோட 2 அடி தள்ளி போய் நின்று டேய் வாலி சண்டைக்கு வாடாமா. அவன் இருடா யோக்கிய பயனோட 2 அடி பின்னாடி வந்துடுவான். வாலியான வர முடியாது. தைரியம் இருந்தா இங்க வாடாமா, நீ வெளியில வராமலாடா போவேன், வர இன்னைக்கு வச்சுக்கிறேன்டா அப்படின்னு இப்படி 2 பேரும் விளையாடிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் சொல்றோம். சுக்ரீவன் தூங்குற ராமர் எழுப்பி அவரை தூங்க விடாம சாப்பிட விடாம ஒரு காரியம் பண்ண விடாம இதெல்லாம் சொல்லிட்டு. அதான் பிரபு சொன்னார், சுக்ரீவா நீ எப்பேற்பட்ட நண்பன்டா எனக்கு, நீ கவலைப்படாத, உங்க அண்ணா வாலியை சம்ஹாரம் பண்ணி நான் உனக்கு இந்த கிஷ்கிந்தா ராஜ்யத்தை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன், அவ்வளவுதான் சொன்னார். அதோட நிறுத்திட்டார் பிரபு. இவனாதான் சொல்றான், அப்படி ஒருவேளை நீ எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணினேன்னா சீதையை தேடுறதுக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். உடனே மறுநாள் காத்தால எழுந்து நீ எங்க அண்ணாவை கொண்டு விடுவியா? நிஜமாவே வாலி ரொம்ப பலசாலி. இந்த துந்துபி விழுந்த அஸ்தி இருக்கு, எலும்பு கூடு, அதை கொஞ்சம் நகர்த்தி காட்டேன், ஏன்னா ரொம்ப பலசாலி, உன் பலம் எப்படின்னு நான் எனக்கு தெரியணும் ஒன்றும் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றான். அந்த அஸ்தியை போய் யாராவது கையால விடுவாளான்னு கால் கட்ட வரனால பிரபு சிண்டினார். அது கண்ணுக்கு தெரியாம சமுத்திரத்துல போய் விழுது. என்னடா திருப்தியான்னாரு. திருப்தி தான், இருந்தாலும் அன்னைக்கு அவன் உயிரோட இருந்தான், மாம்சம் ரத்தம் நரம்பு உயிரோட வேற இருந்தான். இன்னைக்கு வெறும் எலும்பு, அது எலும்பு கூட, அதுவும் அரிச்ச எலும்பா இருக்கு, பரவாயில்ல, வேற என்னடா பண்ணணும்? இல்லை இந்த உன்னோட பானத்தினால இந்த தேக்கு மரத்தை ஓட்ட போடையன்னா மரத்தை விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா அவன் மார்பு. நீ பாட்டு பானம் போட்டு அவன் மார்பில் பட்டு பானம் உடஞ்சி போயிருந்தாக்கா என்ன பண்றது? சரி இன்னும் அவர் பிரபு பானம் போட்டார். அது 7 தேக்கு மரத்தை தொலைய போட்டு திருப்பி வந்தது. என்னடா திருப்தியான்னா, சரி ஏதோ நம்புறேங்கிறான். சரி ராமான்னு சொல்லலை கடைசி வரைக்கும். சரி நம்புறேன், சரி நீ நாளைக்கு அவனை சண்டைக்கு கூப்பிடு. உடனே அங்கேருந்து சுக்ரீவன் வந்தான். சுக்ரீவன் வந்தா டே வாலி வாடாங்கிறா. அவன் வந்தா மாட்டினான் நீ கையில. ஏன்னா ராமர் இருக்கிற தைரியத்துல சுக்ரீவன் போயிட்டான், அடிச்சு உரிச்சு எடுத்துட்டான். சுக்ரீவன் மாதிரியே இல்லை. அவன் மகா யுத்தம் உரிச்சு எடுத்துட்டான் சுக்ரீவனை. இனி ஒரு அடி அடிச்சா செத்து போயிடவே, போடா பொழைச்சு போ பயலன்னு தூக்கி தூர அடிச்சுட்டு வாலி போயிட்டான். சுக்ரீவன் முதுகையை வைத்து கண்ணு தலையெல்லாம் தடவிண்டே வந்தான். ராமா எந்த கோவிலுக்கு பிரார்த்தனை? நான் பாட்டு ஏதோ கிடைக்கிற வாழைக்காயோ ஏதோ படிச்சு தின்னுட்டு இருந்தேன், நீ இது மாதிரி மாட்டி விட்டுட்டே. அதான் பிரபு சொல்றார், அப்பா உனக்கும் உன் கண்ணாக்கும் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியலடா. நான் உன்னை பார்த்துருக்கேனே தவிர வாலியை பார்த்தது இல்லையே. நீங்க 2 பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கேன், வித்தியாசம் தெரியலன்னா. என்ன வித்தியாசம் தெரியலன்னா, அப்படி கூட தெரியாம இருக்குமா பிரபுவுக்கு அப்படின்னா? அதுக்காக சொல்லலப்பா, பிரபுவனுடைய அந்தரங்கம் என்ன அப்படின்னா, அவன் வாலி அம்மா தங்க மண்ணி தம்பி அப்படியா எல்லாரையும் அம்மாவா பார்க்கணுங்கிறது சாஸ்திரம். அது மாதிரி பார்க்காதவாளுக்கு என்னன்னா தஸ்ய தண்டோ வதஸ்மிருதான்னு அவனை கொன்னுடுன்னு இருக்கு. அது மாதிரி குற்றம் பண்ணியிருக்கிறவன் வாலி. அதே மாதிரி உங்ககிட்டயும் ஒரு குற்றம் இருக்கு. என்ன குற்றம் இருக்குன்னா, லக்ஷ்மணனை வேலைக்காரன்னு நிக்க வச்சு வந்தோம், அதனால பாகவத அபச்சாரம் உங்ககிட்ட இருக்கு. 2 பேரும் பாபத்துல சமமா இருக்கேன், அதனால வித்தியாசம் தெரியல. இன்னைக்கு லக்ஷ்மணனை நிக்க வச்சதுக்கு இன்னைக்கு நீ அடி வாங்கிட்டியோன்னா, நாளைக்கு நான் உன்னை காப்பாத்தி ராவண வாலியை சம்ஹாரம் பண்றேன் அப்படின்னு பகவானுடைய அந்தரங்கம். லக்ஷ்மணாழ்வாரை கூப்பிட்டு அங்கே கஜபுஷ்பி அப்படின்னு ஒரு பூ பூத்துருந்தது. அந்த பூவெல்லாம் பறித்து அதை மாலை கட்ட சொல்லி மறுநாள் அதை சுக்ரீவனுக்கு போடுற லக்ஷ்மணன் கையால் போட சொல்கிறார். லக்ஷ்மணன் அதை போட்டார். எதுக்கு இதுன்னு கேட்குறான், இந்த மாலை எதுக்கு? இல்லைடா நான் திருப்பி மித்திர துரோகேச்ச பாதகம், என்னன்னா செய் கொன்ற மகருக்கு ஃப்ரெண்டை கொல்ல பண்ணினேன்னா அந்த பாவத்துக்கு பிராயசித்தமே கிடையாதுப்பா. நான் வாலின்னு நினச்சிட்டு ஒன்று அடிச்சுட்டேன்னா அதனால உனக்கும் வாலிக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும்னா அதுக்காக நீ இந்த மாலையை போட்டுக்கோ. மாலை போட்டுன்னு இருக்கிறவன் சுக்ரீவன் எனக்கு தெரியும்னா அவன் 2 சுத்தி என்னை பார்த்தாலே தெரியலையா, வாங்கின அடியில் நான் தான் சுக்ரீவன், இதுக்கப்புறம் வேற உனக்கு அடையாளம் வேணுமான்னு கேட்குறேன். இப்படி இல்லைடா நான் சொல்றது கேள்வி, இப்போ நீ போ
உடனே அங்கேருந்து வர வந்து மறுபடியும் யுத்தத்துக்கு கூப்பிடுறான். வாலி சண்டைக்கு வாரான்னார். அப்போதான் தாரை தடுக்கிறான். தாரை தடுத்து, நாதா எங்கே போகிறேன், அந்த பயலை இன்னைக்கு இல்லாமல் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன், நான் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் கோச்சிக்காதீங்கோ. அங்கதன் காட்டில் விளையாட போகிறானோ, அவன் காட்டில் விளையாட போயிட்டு வந்து என்கிட்ட சொல்கிறான், அம்மா தசரதகுமாராலாம் ராமலக்ஷ்மணாலாம் சித்தப்பாவோட சேர்ந்து இருக்காராம் அப்படின்னெல்லாம் சேதி நான் கேட்குறேன். இன்னைக்கு நீங்கள் அவசியம் போகணுமா. நிவாச விருட்ச சாதூனாம் ஆபன்னானாம் பராகதிஹி ஆர்த்தானாம் சம்ஸ்ரயஸ்சைவ வசுசஸ்ச ஏகபாஜனம். எந்த சாதுக்களாகிய பட்சிகள் லோகஹிதத்துக்காக பறந்து 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 எந்த மரத்து அடியில வந்து நிவாச விருட்ச சாதுனாம், சாதுக்கள்லாம் எங்க ஆறாம படுத்திப்பாலோ அப்பேற்பட்ட ராமச்சந்திரமூர்த்தியே சக்கியம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் அங்கதன் மூலியமா. அதனால கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமா நடந்துக்கோங்க அப்படின்னு தாரை சொல்றா. உடனே வாலி சொல்றார், அம்மா தாரை, என் விஷயமா ராமன் என்ன முடிவெடுத்தாலும் நீ ராமனை கோச்சிக்காத அப்படின்னு முதல்லயே சொல்லிட்டு தான் கிளம்புற. தாரை தாரை வாலி சம்வாதம்னு ராமரை பத்தி கொண்டாடி பேசிட்டு அவர் கையால வதம் அடையணும்னே வரா. என் விஷயமா ராமர் என்ன முடிவெடுத்தாலும் நீ ராமரை கோச்சிக்காத அப்படின்னு வரான். வந்தா மறுபடியும் அடி, சுக்ரீவன் தான் அடி வாங்குறான். என்ன தேவேந்திரனுடைய பிள்ளையானத்தினால வாலி, தேவேந்திரன் வாலிக்கு ஒரு மாலையை போட்டு அனுப்பிச்சானா. இது இது பிரமாணமா இல்லை, ஆனா கர்ணாந்த ரீதியா வந்துட்டு இருக்கிற சரித்திரம் தான். ஒரு மாலை போட்டு இருந்தானா வாலி. அந்த வாலி போட்டு இருக்கிற மாலை யாரு எதிர்க்க நின்று சண்டை போட்டாலும் அவருடைய பாதி பலம் வாலிக்கு வந்துடும். இப்போ வாலிக்கு 1.5 பங்கு பலம், சண்டை போடுற வாளுக்கு 1/2 பங்கு பலம் தான் இருக்கும். அடிச்சு உரிச்சு எடுக்கிறா சுக்ரீவனை. அது காவடி, அவனை சுக்ரீவனை கீழே படுக்க போட்டு அவனை மல்லக்க காவடி மாதிரி வளைக்கிறான் வாலி. காவடி நீ முடிச்சுடுவான் போல இருக்கு, பின்பக்கத்தால மல்லக்க வளைக்கிறான். அப்படி வளைக்கும் பொழுது என்ன ஆடுதுன்னா, வாலியினுடைய வக்ஷஸ்தலம் விசாலமா பிரபுவுக்கு தெரியுது. அவன் சுக்ரீவனை மடக்கி உடைக்கிறதுல பிஸியா இருந்துட்டு இருக்கான். அவன் இப்படி வளைக்கும் பொழுது வாலியினுடைய வக்ஷஸ்தலம் சௌக்கியமா தெரியறது பிரபுவுக்கு. உடனே பிரபு பார்த்தாரா, ஒரு பானத்தை எடுத்தாரு, தொடுத்துட்டார். தொடுத்தா ரே தட்சிண ஹஸ்த, பிரபுவனுடைய இடது கை வலது கையை பார்த்து கேட்கறதா, உனக்கு கொஞ்சமாவது மனசாட்சி இருக்கா? என்ன அப்படின்னா, இந்த வலது கை இருக்கே, இடது கை வலது, பிரபுவனுடைய இடது கை வலது கைட்ட கேட்கறது, ஏதாவது சாப்பிடணும்னா நீ முன்னாடி போயிடுற, ஏதாவது தானம் பண்ணணும்னா நீ முன்னாடி போயிடுற, ஏதாவது கர்மாக்கள் பண்ணணும்னா நீ முன்னாடி போயிடுற, எதுக்கு இருந்தாலும் நல்ல காரியத்துக்கெல்லாம் நீ முன்னாடி போற, யாரையாவது வதம் பண்ணணும் யுத்தம் அப்படின்னா என்ன முன்னாடி அனுப்புற, ஏன்னா வில்லை இப்படித்தானே பிடிச்சுக்கணும். அப்போ வில்லை பிடிச்சி இழுக்கும் பொழுது இடது கை தான் முதல்ல இருக்கும். என்ன முன்னாடி இருக்கிறே இது நியாயமானு இடது கை வலது கைட்டு கேட்டுதான். உடனே பிரபுவனுடைய வலது கை அதுக்கு பதில் சொல்லித்தான், அது வேற ஒன்றும் இல்லை, ராமபானம் இருக்கே அது என்கிட்ட சொல்லித்து என்னை ராமர்கிட்ட ஐசிட்டு போ, அவர்கிட்ட ஒரு செய்தி சொல்ல, செய்திக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கணும். என்ன அப்படின்னா, இடது கையால வில்ல பிடிச்சிட்டு அந்த பானத்தை வலது கையால பிடிச்சி இவ்வளோ தூரம் பின்னாடி எடுத்துன்னு வந்தா தானே அது அந்த அளவுக்கு முன்னாடி விட்டா வேகமா போகும். இந்த பானத்தை ராமர் காது கிட்ட ஐசிட்டு வருமா இந்த வலது கை. இந்த ராம பானம் ராமர் காதுல கேட்குமா, வெறும்ன மாரீச்சன் மாதிரி தண்டிச்சா போருமா, இல்ல தாட்டக மாதிரி உயிரை எடுக்கணுமான்னு கேட்கும். ஏன்னா ராமரை விட ராம பானத்துக்கு கருணை ஜாஸ்தி. உடனே அந்த பானத்தை ஒரு தடவை பார்த்தாராம் பிரபு. பார்த்துட்டு ஆர்த்தம் திருஷ்டுவா ஹரீஸ்வரம், அந்த சுக்ரீவனையும் பார்த்தாரா. சுக்ரீவனை பார்த்தாருன்னு இங்க சொல்ல வேண்டி இருக்க, சுக்ரீவனை பார்க்கல, ஹரீஸ்வரம்ங்கிறார். ஹரினா குரங்குன்னு அர்த்தம். அந்த குரங்குகளுக்கெல்லாம் ராஜாவா இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனை பார்த்தாரா. ஏன்னா நான் என் பானத்தை பார்த்துட்டேன், இப்ப வாலி சம்ஹாரம் ஆயிடுவான், இனி வானராளுக்கெல்லாம் நீதாண்டா ராஜா, அதனால வார்த்தம் திருஷ்டுவா ஹரீஸ்வரம் பார்த்து பான பிரயோகம் பண்ற.
பிரயோகம் பண்ணினா ஒரே பானம் அங்கேருந்து வந்து வாலியினுடைய மாற தைச்சுது. இவனை கீழே போட்டு வாலி கீழே விழுந்துட்டான். கீழே விழுந்துட்டா நான் வந்து சுக்ரீவனோட சண்டை போட்டு இருக்கும் பொழுது யாருடா என்னை அடிச்சது அப்படின்னு அந்த பானத்தை பார்த்தான். பானத்தை பார்த்தா மும்மைசால் உலகுக்கெல்லாம் மூல மந்திரத்தை ராமான்னு எழுதியிருக்குது. ராமான்னு அதை பார்த்து படிக்கிறான். யார் நம்மளை அடிச்சது அப்படின்னு அந்த பானத்தில் எழுதிக்கிற பேரை படிக்கிறான். படிச்சா பானப்பிரயோகம் பண்ணிட்டு பிரபு அண்ணன்ட கிளம்பிட்டார். சரி, நம்ம வந்த வேலை முடிஞ்சிருந்து நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு கிளம்புறான். பிராணன் போற சமயத்துல பானத்துல உள்ள பேரை படிக்கிற வியாஜத்துல ராமான்னு கூப்பிட்டுட்டானோ. பிராணன் போற சமயத்துல ஒரு ஜீவன் ராமான்னா அந்த பிரபுவால அந்த பக்கம் போக முடியலையா. வாலியை நோக்கி வந்து அடிபட்ட வாலி சௌரியமா எங்க நின்னாக்க பார்க்க முடியுமோ அங்க வந்து நின்னாரா சுவாமி. அங்க வந்து நின்று அப்படியே வாலியை பார்க்கிறாரு. பார்த்தா குலீன சத்வச கொண்டாடுறா ராமரை. அடிச்ச ராமரை கொண்டாடுறா. குலீனஹா சத்வசம்பன்னஹா தேஜஸ்வி சரிதவ்ரதா பராங்முகவதம் கிருத்வா கோனு பிராப்தஸ்த்வயா குணஹா. எப்பேற்பட்ட குலத்துல வந்திருக்க நீ? குலீனஹா சூரிய வம்சத்துல வந்திருக்கியே. சத்வசம்பன்னஹா எப்பேற்பட்ட குணமான நீ. தேஜஸ்வி உன்ன மாதிரி ஒரு தேஜஸ்வி பூமியிலேயே கிடையாது. சரிதவ்ரதா எப்பேற்பட்ட சாரித்திரம் கொண்டவன் நீ, எப்பேற்பட்ட புகழை கொண்டவன் நீ. அப்பேற்பட்ட நீ பராங்முகவதம் கிருத்வா ஒளிஞ்சிருந்து அடிச்சியேன்னு அர்த்தம் இல்லை. இதுக்கு டிக்ஷனரியில போய் எடுத்து பாருங்க. பராங்முகவதம் கிருத்வா, நான் இன்னொருத்தரோட சண்டை போட்டு இருக்கும் பொழுது நீ ஏன் நடிச்சேன்? நான் உன் விஷயமா உன் கூட சண்டை போடல. நான் இன்னும் யுத்த தர்மத்துக்கு இது சரியில்லையேன்னு அவன் கேட்கறான். நான் இன்னொருத்தரோட சண்டை போட்டு இருக்கும் பொழுது நீ என்ன மாதிரி நடிச்ச? அடிச்சுட்ட. பராங்முகவதம் கிருத்வா கோனு பிராப்தஸ்த்வயா குணஹா. உன் குணத்துக்கு இதுக்கு அழகா. இப்பேற்பட்ட சரித்திரத்தை கொண்ட நீ இந்த ஒரு செயல்னால சூரிய சந்திரால் உள்ள வரைக்கும் நீ பராங்முகவதம் பண்ணிட்ட, மறைஞ்சிருந்து அடிச்சுட்ட, மறைஞ்சிருந்து அடிச்சுட்டேன்னு எல்லாரும் சொல்லும்படியான பேரை வாங்கிட்டே உன்னை பார்த்தா எனக்கு பாபமா இருக்குங்கிறான். ஹே ராமா, உன்னை பார்த்தா பாவமா இருக்கு. ஒரு வீரன் செய்யக்கூடிய காரியம் இல்லையே இது. நீ இது மாதிரி பண்ணலாமா? அவன் உடனே ஒரு 2-3-4 கேள்விகள் கேட்கறான். இது உன் பிரதேசம் இல்லையே, நீ ஏன் என்ன அடிச்ச? எங்க குரங்கு மாம்சத்தை யாரும் சாப்பிட மாட்டாளே, நீ ஏன் என்ன அடிச்ச? 5 நகம் உள்ள 5 விரல்கள் உள்ள பிராணியை யாரும் வேட்டையாட மாட்டாளே, நீ ஏன் என்ன அடிச்ச? நான் உன் பிரதேசத்துல வந்து குத்தம் பண்ணினேனா, நாங்கள்லாம் குரங்குகள் தானே, எங்களுக்கு மனுஷியானுடைய ரூல்ஸ் அப்ளை ஆகாதே, தர்மா தர்ம விவேச்சனம் இல்லாத விலங்குகள் தானே நாங்க, என்ன ஏன் அடிச்ச? அப்படிலாம் கேள்வி கேட்கறான். நிதானமா பொறுமையா பிரபு அதுக்கு பதில் சொல்றான் எல்லாத்துக்கும். அப்பா, கிஷ்கிந்த உன்னுடைய ராஜ்யம், நான் ஏன் இங்க, நீ ஏன் என்ன இங்க வந்து அடிச்ச? அப்படின்னு பூமி பூரா எங்க சூரிய வம்சத்தை ஒருத்தராங்க. ஏதோ அதுல ஒரு பார்ட்டு கிஷ்கிந்த, அதுக்கு நீ ராஜா, நீ என்கிட்ட குரங்குங்கிறதுனால நான் கப்ப வாங்காம இருக்கேனே தவிர அந்த பூமி எங்களோடதுடா. பூமி பூரா சூரிய வம்சத்து ராஜாக்களோட. அது என்னுடைய விஷயம், அதனால உனக்கு தண்டனை கொடுத்தேன். நாங்க குரங்கு தானே, தர்மா தர்ம விவேச்சனை எங்களுக்கு கிடையாதுன்னு நீ சொல்றதுல இருந்தே நீ குரங்கு இல்லைன்னு தெரியுது. அப்போ குரங்கு மாதிரி நீ இருக்கியே தவிர நீ உண்மையான குரங்கு கிடையாது. எங்க மாம்சம் யாரும் சாப்பிட மாட்டாலே, ஏன் என்ன அடிச்சேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ராஜாக்களுக்கு வேட்டையாடுறதுங்கிறது தர்மம்டா. வேட்டையாடுறது எல்லாத்தையும் சாப்பிடணுங்கிற அவசியம். நாங்க எங்களை பார்த்து பயந்து ஓடுறதையும் அடிப்போம், எங்க கிட்ட என்ன கொன்னுடாதன்னு சரணாகதி பண்றதே அதையும் அடிப்போம், பயந்துட்டு இருக்கிறதையும் அடிப்போம். நாங்க வேட்டைக்கு வரோம்னு எங்க மேல சீரிப்பாயுமே அதையும் அடிப்போம். வேட்டையாடுறது எங்க தர்மம். நாம யானையை வேட்டையாடுறேங்கிறதுக்காக யானையை துரத்தி பிடிச்சாக்க அதுக்காக அதை சாப்பிடணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. வேட்டையாடுறது எங்க ஸ்வதர்மண்டா அப்படின்னு அவன் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றார் பிரபு. அவன் பதில் கேட்ட உடனேயும்
வாலிக்கு மேல என்ன பேசுறது, மேல என்ன நடக்கணுமோ நடக்கட்டும் ராமன். உடனே அவன் சொன்னானே தவிர கரகரன்னு அழறான் வாலி. உடனே பிரபு பார்த்தார், வாலி நீ திருந்திட்ட அப்படின்னு எனக்கு தெரியறது, நான் வேணா இந்த பானத்தை பிடுங்கி பச்சை இலைகள்லாம் போட்டு உன்னை சரி பண்ணி கிளப்பிடட்டுவான் எழுப்பிட்டுவான்னு கேட்குறேன். நீ என்னை தாராளமா எழுப்பு, ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லு, எனக்கு ஒரு சத்தியம் பண்ணிட்டு என்னை எழுப்பு. என்னைக்கோ ஒரு நாள் நான் போய் தானே ஆகணும், அன்னைக்கு இது மாதிரி கோதண்ட பாணியா என் முன்னாடி வந்து நிற்பேன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணு, அப்புறம் நான் எழுந்துக்கிறேன். கரகரன்னு அழறான். ஏண்டா அழறேன்னா, என் புள்ள அங்கதனை நினைச்சு அழறேன், அவனை தன் குழந்தைய விட்டுட்டு போறேன்னு என்ன அழறேன்னா. சரிடா அழாத கிளம்பு நான் பாத்துக்கிறேன்னா, நான் பாத்துக்கிறேன்னு உடனே இன்னும் அழறான் வாலி. என்னடா வாலின்னா, இந்த கிஷ்கிந்தைக்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை, ஆனா இப்பேற்பட்ட அளவு கடந்த கிஷ்கிந்தையினுடைய வானர ராஜ்யத்தை சுக்ரீவனுக்கு இப்ப நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சிருக்கிய, அப்ப நீ சுக்ரீவன் மேல எவ்வளவு பிரியம் வச்சிருக்க, அந்த பிரியத்தை என் புள்ள மேல வைக்கிறேன்னு சொல்லு. பிரபு சொன்னார், சுக்ரீவன் மேல வச்ச பிரியத்தை அங்கதன் மேல வைக்கிறேன்டா போருமான். பொதுவா சாதம் போடுறத தவிர பாக்கி எதுலையும் போருமான்னு கேட்கக்கூடாது. கேட்டா போராதுன்னு தானே பதில் வரும். பிரபு போருமான்னார், போராது, வேற என்னடா பண்ணணும்னார். அந்த சுக்ரீவனை நீ அடி வாங்க வச்ச, எதுக்காக? உன் தம்பி லக்ஷ்மணனை நிக்க வச்சிட்டான்னு தானே அடி வாங்க வச்ச. அப்ப லக்ஷ்மணன் மேல நீ எவ்வளவு பிரியம் வச்சிருக்க, அந்த பிரியத்தை அங்கதன் மேல வெய்ய நான் கிளம்புறேன். லக்ஷ்மணன் மேல வச்ச பிரியத்தை நான் அங்கதன் மேல வைக்கிறேன்டா போருமான். போராது. ஏன் அப்படின்னா, அந்த லக்ஷ்மணனையே பரதஸ்ய கதாம் குரு, லக்ஷ்மணனையே திட்டி நீ போடா அயோத்திக்கு, பரதன் என் கூட காட்டுக்கு வரட்டும்னு லக்ஷ்மணன் பரதனை சந்தேகப்பட்ட பொழுது சொன்னியே, அப்போ லக்ஷ்மணனை விட நீ பரதன் மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்க, பரதன் மேல வச்ச பிரியத்தை அங்கதன் மேல வைக்கிறேன்னு சொல்லி நான் கிளம்புறேன்னா. பிரபு மாட்டேன் மாட்டேன் நான் வைக்க மாட்டேன்னா. உடனே வாலி சொன்னா, அப்ப எனக்கு பிராப்தம் அவ்வளவுதான், நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா. உடனே பிரபு சொன்னார், வாலி பரதன் மேல வச்ச பிரியத்தை நான் வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லல, நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, சுக்ரீவன் மேல வச்ச பிரியம், லக்ஷ்மணன் மேல வச்ச பிரியம், பரதன் மேல வச்ச பிரியம், இப்படின்னு நான் அந்த பிரியத்தை வரையறுக்க விரும்பல. நீ அங்கதன் மேல எவ்வளவு பிரியம் வச்சிருக்கியோ அந்த பிரியத்தை நான் வைக்கிறேன்னா. என் பெரிய எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் எனக்கு, இனி நான் நிஷ்கவலையா கிளம்புறேன். ஏன்னா ஒரு அப்பா புள்ள மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்காருங்கிறது எப்போ புரியும்? வேதமே சொல்றது, பிதேவ புத்ரான் பிரதினோஜுஷஸ்வா. ஒரு வேதம் ஒன்னொன்னுத்துக்கும் நமக்கு பதில் சொல்றது ஒன்னும். ஒரு அப்பா புள்ள மேல எவ்வளவு பிரிய வச்சிருப்பாங்கிறது அந்த புள்ளைக்கு எப்போ புரியும்னா, அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு புள்ள பிறந்து அவன் தம் புள்ள மேல பிரிய வைப்பானோ, அப்பதான் அவனுக்கு புரியுமா இது மாதிரி தானே நம்ம அப்பா நம்ம மேல பிரிய வச்சிருப்பார் அப்படின்னு. அப்பதான் புரியுங்கிறது வேதம். பிதேவ புத்திரான்னு தான் பரமேஸ்வராட்டே வேதம் பிரார்த்தனை பண்ணும் பொழுதே, ஹே பரமேஸ்வரா நீ என்னை காப்பாத்துன்னு பிரார்த்தனை பண்ணல. பிரார்த்தனையே அங்க என்னன்னா, ஹே பரமேஸ்வரா எங்க அப்பா என்னை எப்படி காப்பாத்துவாலோ அது மாதிரி நீ என்னை காப்பாத்து. அப்ப என்னன்னா, பரமேஸ்வரால கூட அப்பா பிள்ளைய பாத்துக்கிற மாதிரி பாத்துக்க முடியாது. அப்பா பிள்ளைன்னா அப்படி இருக்காரு. அதுதான் பிரபு சொல்றார், வாலி நீ அங்கதன் மேல எவ்வளவு பிரிய வச்சிருக்கியோ அவ்வளவு பிரியத்தை நான் வைக்கிறேன், இனி நான் நிஷ்கவலையா கிளம்புவேன் அப்படின்னு வாலி காலகதி அடைஞ்சார். அங்கேருந்து தாரெல்லாம் ஓடி வரா. ஓடி வந்து விழுந்து புரண்டு அழுது, இங்க யாரோ மனுஷன் மனுஷன்னு எங்க ஆத்துக்காரர் அடிச்சான்னாரே, எங்க ஆத்துக்காரரை மனுஷனால அடிக்க முடியாதே அப்படின்னு நிமிந்து பார்க்கிறார். பிரபு நிற்கிறார். பிரபுவை ஸ்தோத்திரம் பண்றார். தார த்வமப்ரமேயஸ்ச துராசதஸ்ச ஜிதேந்திரியஸ்சோத்தம தார்மிகஸ்ச அக்ஷய கீர்த்திஸ்ச விசக்ஷணஸ்ச திதிக்ஷவான். அவ்வளவு வேதாந்த பரமா ஸ்தோத்திரம் பண்றா தார ராமர.
உடனே ராமருக்கு வயிற்றெல்லாம் கலங்கிடுது. என்னன்னா, என்ன எப்படிமா கண்டுபிடிச்சேன்னு கேட்கிறேன். நான் பரமாத்மாங்கிறது எப்படி நீ கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு கேட்கிறார். உடனே தாரை கேட்கிறா, உனக்கு டூப்ளிகேட் உண்டான்னு பார்த்தா தெரியலையோ. உன்ன மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தா தானே அவரா இவரான்னு சந்தேகம் வரும். உன்ன மாதிரி இன்னொருத்தர் உண்டா பார்த்தா தெரியலையா? துவமப்ரமேயஸ்ச துராசதஸ்ச ஜிதேந்திரியஸ்ச உத்தம தார்மிகஸ்ச. கொண்டாடுறா ராமா, எந்த பானத்தினால அவர் அடிச்சியோ அவர் மார்புல இருந்து அந்த பானத்தை எடுத்து மறுபடியும் உன்னுடைய வில்ல வச்சு என்னையும் கொண்டுடு. ஏன் அப்படின்னா, அவர் நிச்சயமா சொர்க்கத்துக்கு போவார். சொர்க்கத்துல தேவதா ஸ்திரீகள்லாம் அவரை சூழ்ந்து நிற்பா. அத்தனை தேவதா ஸ்திரீகள் முகத்துக்கு நடுவுல என் மூஞ்சி தெரியுமா தான் அவர் தேடுவார். அதனால எண்ணி அனுப்பிச்சிரு, நான் அவரோட பின்னாடி போறேன் அப்படிங்கிற. உடனே ராமர் ஆஞ்சநேய சுவாமி விட்டு தாரைக்கு ஞானோபதேசம் பண்ண சொல்றார். ஆஞ்சநேயர் சுவாமி ஞானோபதேசம் பண்றார் தாரைக்கு. அத ராமச்சந்திரமூர்த்தி நின்னுண்டு கேட்டுண்டு அதையே தான் கிருஷ்ணரா வந்த பொழுது அர்ஜுனனுக்கு இவர் கீதோபதேசம் பண்றார். அது சொல்றத மாத்தியாவது சொல்லக்கூடாதோ, வார்த்தை கூட மாறல. இங்க ஆஞ்சநேயர் சுவாமி தாரைக்கு சொல்றார், சோத்யா சோச்சதிகம் சோச்சம் தீனம் தீனானுகம்பசே. அம்மா, சுகதுக்கங்கள்லாம் வரும் போகும் அதை பத்திலாம் கவலைப்படக்கூடாது. சோத்யா சோச்சதிகம் சோச்சம்னா அதை கேட்டு வச்சுக்கிறார் ராமன். உடனே தானே புதுசா ஏதோ சொல்ற மாதிரி கிருஷ்ணாவதாரத்துல அர்ஜுனனை பார்த்து அசோத்யானன்வசோஜஸ்வம் பிரஜாவாதாம்ஸ்ச பாஷசே கதாசூன கதாசூம்ஸ்ச நானுஷோசந்தி பண்டிதாக. பண்டிதர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள்பா. ஏன் அப்படின்னா, அவளுக்கு சுகதுக்கெல்லாம் சமமா பாப்பான்னு சொல்ற. ஞானோபதேசம் பண்ற சுக்ரீவன் ஆஞ்சநேயர் கையால் சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண சொல்லி அளவு கடந்த வானர சேனைகளுக்கு வானர ராஜ்யத்துக்கு சுக்ரீவன மகாராஜாவா பண்றார். அபிஷேகம் ஆயிருக்கு. தலைய தொடச்சிக்கலையா சுக்ரீவன், தலைய தொடச்சிக்கலாம். அங்கேருந்து நேர கிளம்பி வந்துட்டான். நேர கிளம்பி ஈரமா இருக்க உடம்பு. ராமா கிளம்பலாங்க. எங்கடா கிளம்புறாங்கிற, தலை தோட்டிக்கலையாடா நீ? இல்ல சீதையை தேடணும் கிளம்பும். அதான் பிரபு சொன்னார், அப்பா உன் சுகம் என் சுகம், உன் துக்கம் என் துக்கம். மேல வருஷா காலம் வருது, 4 மாசம் மழை காலம். நீ வந்தாலும் என் கூட ஏதாவது ஒரு இடத்துல தங்கறமே தவிர வெளியில அலைஞ்சி தேட முடியாதுப்பா. 4 மாசம் வருஷா காலம் பூர்த்தி ஆனதுக்கு அப்புறமா நீ உன் சேனையை அழிச்சுட்டு வா, நம்ம தேடுவோம் அப்படின்னு அவன் போகமாட்டேங்கிறான். நீ எப்பேற்பட்ட காரியத்தை எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்க, நான் போகமாட்டேன். மழை உனக்கு தான் யா மழைனா, குரங்கு எங்களுக்கு என்னையா மழைங்கிறான். எங்களுக்கு மழையாவது வெயிலாவதெல்லாம் நாங்க நேக்கா தேடுவோம், நீ வா கிளம்புங்கிறான். பிரபு அதட்டுறாரு. பெசாதுறா, எவ்வளவு சொகத்தை இழந்திருக்கு நீ, எப்பேற்பட்ட க்ஷத்ரியங்கிற, நீ யாருங்கிறான். நீயும் அதே ராஜாவோட புள்ளதானே, நீ மாத்திரம் காட்டில் இருப்ப, நான் இங்க இருக்கணுமான்னா, அப்பா நான் சொல்றதை கேள்றா, நீ போன அவனை சமாதானம் பண்ணி அவனை கிஷ்கிந்தா நகரத்துக்கு அனுப்பிச்சு இவரை மறுபடியும் மரமே சீதையை கண்டியா மத்திய சீதையை கண்டியான்னு அழுதுண்டே வர. 4 மாச காலம் வருஷா காலம் பூர்த்தியாச்சு. சொன்ன தேதிக்கு வரலன்னு உடனே கோபம் வந்துடுது. சொன்ன தேதிக்கு நாளைக்கு தான் சொன்ன தேதி, நாளைக்கு வரணும். இன்னி வரைக்கும் சுக்ரீவன் வரதாக எந்த செய்தியும் வரல. அதனால பிரபுவுக்கு கோபம் வந்து லட்சுமணாழ்வார் அனுப்புறார். அந்த பையன் என்ன ரெடியா இருக்கானா இல்லையா போய் பார்த்துட்டு வாடா. சொன்னபடி நடக்க வேண்டாமா? சத்தியசந்தனா இருக்கக்கூடிய பிரபுவுக்கு சொன்னபடி நடக்கலன்னா கோபம் வருதோன்னு. அதனால என்ன பண்ணினார்னா போய் பாருன்னா அங்கேருந்து லட்சுமணாழ்வார் கோபத்தோட. அவர் ஏற்கனவே ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம். பாம்புகள்லாம் பொதுவாகவே கோபிஷ்டர். பாம்புகளுக்கு மாதிரி கோபம், சுருக்கும் கோபம் வரும் பாம்புகளுக்கு. அதுல இப்ப ராமர் வந்து இது மாதிரி கோபப்பட்டு பார்த்துட்டு வாடான்னு சொன்ன உடனே டபுள் த டைம் ஆயிடுத்து லட்சுமணாழ்வாருக்கு கோபம். அங்கேருந்து கிஷ்கிந்தா நகர பிரவேசம் பண்றது இல்லையான்னு கிஷ்கிந்தா கோட்டை வாசல்ல வந்து நிற்கிறார். வந்து நின்று கத்தறார், ஏஷ ராமானுஜ பிராப்தா. ஏ சுக்ரீவா, நான் ராமானுஜன் வந்திருக்கேன், ராமருடைய தம்பி லக்ஷ்மணன் வந்திருக்கேன். மாவாலி பதமன்வக துவாரே சமயே திஷ்ட சுக்ரீவா மாவாலி பதமன்வகா. சொன்ன டயத்துல வர வேண்டாமா? சமயே திஷ்ட சுக்ரீவா மா வாலி பதவன். வாலி போன வழியில போயிடாது. ஏன்னா அண்ணா வாலிக்கு அண்ணா ராமர் வந்தார், வாலி கிளம்பி போயிட்டார்.
வாலி போன ஊரோட கதவு இன்னும் சாத்தல, திறந்துதான் இருக்கு. தம்பி சுக்ரீவனுக்கு தம்பி லக்ஷ்மணன் வந்திருக்கேன். அண்ணா போன வழியில போயிடாதரா, சொன்னபடி செய்யணும், அதுதான் பிரபுவுக்கு பிடிக்கும், ஒழுங்கா கிளம்பி வாடா அப்படின்னு. உடனே சுக்ரீவன் என்ன பண்ணான்னா ராஜாவாயிட்டானோ. இந்த ராஜ தந்திரங்கள்லாம் நல்லா தெரியும். உடனே என்ன பண்ணினா அப்படின்னா தாரையை அனுப்பிச்சான், நீ போய் சமாதானம் பண்ணு லக்ஷ்மணன். தாரா ஐயோ சரியா போச்சு, அவர் எப்பேற்பட்ட கோபத்தில் இருக்கார், நானும் ஒரு ஸ்திரீ என்ன போய் அனுப்புறேன்னா சமஹாத்மானஹா, அவன் நச்சமே அவ மகாத்மாக்கள் யாரும் ஸ்திரீகள்கிட்ட கோச்சிக்க மாட்டான், ஸ்திரீகள்கிட்ட மகாத்மாக்கள் கோச்சிக்க மாட்டான். அவன் லக்ஷ்மணன் பரம மகாத்மாவா, அவனுக்கு நல்லா தெரியும், நான் அவனோட கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கேன், அதனால அவன் ஸ்திரீகள்கிட்ட கோச்சிக்க மாட்டான், நீ போ அப்படின்னு. உடனே சாப்ரஸ்கலந்தி மதவிக்வலாட்சி பிரலம்பகாங்கி குணஹேம சூத்ரா. அவ ராஜாக்களானதுனால மூக்கால லீக்கார அளவு குடிச்சுட்டு அவளால நேரம் நடக்க முடியலையா. சாப்ரஸ்கலந்தி தள்ளாடி தள்ளாடி நடந்து வரான். மதவிக்வலாட்சி அப்படியே அரை கண்டு தான் திறந்துருக்கு, ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு ரூபவதியான் தாரேன். பிரலம்பகாங்கி குணஹேம சூத்ரா அப்படி வந்து நிக்கிறா. இவனை பார்த்த உடனேயும் வாய முடிண்டாரா லக்ஷ்மணர், தலையை குனிஞ்சின்றார். லக்ஷ்மணோ மகாத்மானு இவ சொல்றான், நீ எப்பேற்பட்ட மகாத்மானா, என்ன மாதிரி ஒரு ரூபவதி எதிர்க்க வரும் பொழுது தலையை குனிஞ்சுக்கிறிய, நீ எப்பேற்பட்ட மகாத்மான்னு இதனால தெரியுது. அவர் எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கார், நீ வா அப்படின்ன உடனே நான் உங்ககிட்ட பேச விரும்பல, நீ அவனை அனுப்புங்கிற, அவனை அனுப்புங்கிறார். அப்பா இருப்பா, நீங்க கோவப்படாது இருப்பா, கொஞ்சம் கோவப்படாத ரெடி ஆயிட்டு இருக்காரு தான் நான் சொல்றேன், அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீ அவனை அனுப்புங்கிற. அனுப்புன்னா அப்பா லக்ஷ்மணா, நீ காமத்தை ஜெயிச்சவன், சுக்ரீவன் கோபத்தை ஜெயிச்சவன், உனக்கு என்ன பண்ணினாலும் காமம் கிடையாது. ஏன்னா ஆத்துக்காரிய 16 வருஷமா அயோத்தியில விட்டுட்டுன்னா நீங்க தனியா வந்திருக்க, நீ காமத்தை ஜெயிச்சுட்ட, இப்ப நீ சண்டைக்கு வாடா சுக்ரீவான்னு கூப்பிடு, சுக்ரீவன் உன் சரணத்துல விழுவான், சண்டை போட மாட்டான், ஏன்னா அவன் கோபத்தை ஜெயிச்சுட்டான். ஆனா என்னன்னா 2 பசங்க பேசிட்டாலாம், +2 ரிசல்ட் வந்தது, 2 பசங்க பேசிட்டாடே, நான் மேக்ஸில் ஃபெயிலுன்னா அவன் நான் சயின்ஸில் ஃபெயிலுன்னா, ஆக மொத்தம் 2 பேரும் ஃபெயில். என்னன்னா நீ காமத்தை ஜெயிச்சுட்ட, ஆனா துவாம் கோபமன்யுவசம் பிரபன், கோபத்துக்கு அடிமையாயிட்ட, அவன் கோபத்தை ஜெயிச்சுட்டா காமத்துக்கு அடிமை, ஆக மொத்தம் 2 சத்ரு தான்டா. கோபப்படாதேங்கிறார். சொன்ன டயத்துக்கு வர வேண்டாமா, டயத்துக்கு வர வேண்டாமான்னா, அப்பா காமம் நீதான் காமத்தை ஜெயிச்சுட்டேன்னு நான் சொல்றேனே, உனக்கு காமம் என்ன பண்ணும் தெரியாது. எப்பேற்பட்ட ரிஷிகள்லாம் காமியா இருந்து குப்புறக்க அடிச்சு தபஸ்ல இருந்து கீழே விழுந்திருக்காடா, அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அவனை வர சொல்லுங்கிறான். அப்பா உங்க குருநாதரா இருக்கக்கூடிய விஸ்வாமித்திரரே காமத்தில் ஈடுபட்டுதான்டா மேனகையிட்ட சகுந்தலையை பெத்தா அப்படின்னா, உடனே கோபம் குறையவே இல்லை. அதெல்லாம் கிடையாது, சொன்னபடியே கேட்க வேண்டாமா. அவர் எப்போ உங்க குருநாதர் விஸ்வாமித்திரன்னு சொன்னாரோ நான் கோபத்தை விட்டுட்டேன்னார் லக்ஷ்மணன். ஏன் அப்படின்னா எப்போ குருநாதர் வரைக்கும் வந்துட்டாரோ அவ அடுத்த கேள்வி கேட்பாளாம். என்ன கேள்வி கேட்பான்னா, அதெல்லாம் சரி இருக்கட்டும், நீயும் உங்க அண்ணாவும் இப்ப வனவாசம் வந்திருக்கேலே, எந்த தெய்வத்துக்கு பிரார்த்தனைன்னு கேட்பான். ஏன்னா உங்க அப்பாவே கைகேயி அம்மாட்ட காமியா 2 வரனை கொடுத்து மாட்டிண்டு தானடா நீங்க 2 பேரும் இப்ப காட்டுக்கு வந்திருக்கேள், உங்க அப்பாவே காமத்துக்கு அடிமையாட்டான்னு சொல்றதுக்குள்ள விஸ்வாமித்திரர்னாவோ நான் கோபத்தை விட்டுட்டேன்னு, இனி நான் கோபப்படலைன்னா உடனே உள்ள ஐஷிட்டு வர்றார். நீங்க அந்த புறத்துல தான் இருக்காரு சுக்ரீவன், வாங்கோங்கிற அந்த புறத்துக்குலாம் நான் வரமாட்டேன்னார். நீ எப்ப என்ன பார்த்து தலையை குடிஞ்சியோ அந்த புறம்னா எந்த புறத்துக்கு நீ வரலாம், வா லக்ஷ்மணான்னு ஐஷிண்டு போனா அவன் எழுந்து ருமையினுடைய கழுத்தை கட்டிட்டு ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டு இருக்கானா சுக்ரீவன். அதை பார்த்த உடனே மறுபடியும் கோபம் இருக்கு. ஏ சுக்ரீவான், நான் உடனே வந்தாச்சா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன், வந்துருவேன்னு தெரியுமே அப்படின்னு பேசி எல்லாம் பண்ணி சமாதானம் பண்ணினான் சுக்ரீவன். லக்ஷ்மணனை பால்கனிக்கு ஐஷிண்டு போனான். ஐஷிண்டு போய் அவன் ஏதோ குரங்கு பாஷால குரங்குன்னு நான் போட்டிருக்கு. லக்ஷ்மணாழ்வார் பார்க்கறார் பால்கனியிலிருந்து, ஒரு மரம் ஒரு கிளை ஒரு இலை தெரியலையா. உடனே ஃபுல்லா வானரங்களா இருக்கான், ஃபுல்லா பூமி. இந்த 4 மாசத்துல பூமியில உள்ள வானரால் அத்தனை பேரும்
கிஷ்கிந்தைக்கு இத்தனாம் தேதிக்குள்ள வந்துடணும் அப்படின்னு லெட்டர் அனுப்பிச்சுட்டானான் சுக்ரீவன். லெட்டர் அனுப்பிச்சுட்டு இங்க அந்தப்புறத்துல சௌக்கியமா இருக்கான். அத்தனை பேரும் வந்துட்டா. ஏன்னா சுக்ரீவன் அப்பேற்பட்ட மகாவீரன். வாலியோட சண்டை போடும் பொழுது வேணா அடி வாங்கினான்னு சொல்றவே தவிர சுக்ரீவனுடைய ஆக்ஞை பூமி பூரா செல்லுமா. அத்தனை வானராலும் வந்துட்டா. இங்க பாரு அப்படின்னா உடனே லக்ஷ்மணாழ்வாருக்கு ஜில்லுன்னு ஆயிடுத்து. இப்ப ராமர் கோபமா இருப்பாரு, லக்ஷ்மணன் சரி கட்டியாச்சு. ராமர் கோபமா இருப்பாரு, ராமர் கோபத்தை தணிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அவனுக்கு ஏற்கனவே பாடம் ஆயிருக்கணும். லக்ஷ்மணனை நிற்க வச்சு ராமரை கோபப்படுத்தி அவன் என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய தந்த பல்ல கைஷன் வந்து முதல்ல தான் ஏறி உட்கார்ந்துட்டு அப்புறம் லக்ஷ்மணரை ஏற்றி உட்காந்து வச்சுட்டான். உட்காந்து வச்சுட்டா ஒரே ஆரவாரமா கேட்கறது, பேரிம்பக்கும் மிருதங்கங்கள்லாம் முழங்கிறது, சங்கநாதம் கேட்கறது. ஓஹோ சரி சுக்ரீவன் வந்து நான் போட்டிருக்கு லக்ஷ்மணன் அழிச்சுட்டு அப்படின்னு பிரபு பார்த்தார். இவன் சுக்ரீவன் பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கான். பிரபு இந்த தந்த பல்லக்குல லக்ஷ்மணரை பார்க்கிறான். லக்ஷ்மணரை பேர்பட்ட ஒரு அலங்காரத்தோட வயசிட்டு வரான் சுக்ரீவன். உடனேயும் பிரபுவுக்கும் மனசு ஜில்லுன்னு ஆயிட்டான். உடனே அங்கேருந்து வந்து ரெண்டு பேரும் இறங்கி நிற்கிறார். அத்தனை வானராலையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சேனை இன்ட்ரடக்ஷன். பிரபு உட்கார்ந்துக்கிறார், பக்கத்துல லக்ஷ்மணாழ்வார் நிற்கிறார். சுக்ரீவன் கை கட்டி வாய் புதைச்சி நலன் அப்படின்னா அப்படியே நலன் வரானா, அவன் சேனை அப்படியே வருதான். உடனே சுக்ரீவன் ராவர்கிட்ட சொல்றானா, இவன் நலன்கிறவன், இவன் காசி பிரதேசத்து வானரும், இவாளுக்கு இந்தந்த மாதிரி ஆகாரம், இவாளுக்கு இது மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள், இவா இது மாதிரி எல்லாம் சண்டை போடுவா, இன்னென்ன சக்திகள் இருக்கு. உடனே நீலன் அப்படிங்கிறானா. உடனே அந்த நலன் சேனை அப்படியே நகர்றதா. அடுத்தது நீலனுடைய சேனை வருதான். இவன் நீலன்னு பேரு, இவன் இந்த பிரதேசத்து வானரம், இவனுக்கு இது மாதிரி எல்லாம் ஆகாரங்கள், இவனுக்கு இந்தந்த சக்திகள்னு சேனை இன்ட்ரடக்ஷன் நடக்குது. சேனை இன்ட்ரடக்ஷன் நடந்த உடனேயும் பிரபுவும் சுக்ரீவனும் பேசிட்டு சுக்ரீவன் ஆக்ஞை பிறப்பிக்கிறான். 4 திக்குலையும் திக்விஜயம் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவன் தெற்கு பக்கத்துக்கு ஐசின்னு போனாலும் ராட்சசனெல்லாம் எங்க வச்சிருப்பான்னு தெரியாது. அதனால 4 திக்குக்கும் போங்கோ. அத்தனை பேரும் ஒரு இண்டு இடுக்கு விடாம தேடுங்கோ. 30 நாள் உங்களுக்கு டைம். 31வது நாள் உண்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்துடணும். 31ஆம் தேதி ராத்திரிக்கு அப்புறம் யாரெல்லாம் வரையலோ அவெல்லாம் சிரச்சேதம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு எல்லாரும் ஜடாயுஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அத்தனை பேரும் தெற்குன்னு சொல்லியிருக்காளா. அதனால முக்கியமா இருக்கக்கூடிய அங்கதன், ஆஞ்சநேய சுவாமி, ஜாம்பவான் இவான்லாம் மற்றும் தெற்கு பக்கமா தேடுற வானர சேனையோட போறான். அப்படி கிளம்பும் பொழுது பிரபு ஆஞ்சநேயரை கூப்பிடுறார். ஆஞ்சநேயரை கூப்பிட்டு, ஹனுமன்னு நீ சீதையை பார்க்கும் பொழுது இதை கொடு அப்படின்னு தன் மோதிரத்தை கொடுக்குறார். சீதையை பார்த்தா கொடுன்னு சொல்லல, நீ சீதையை பார்க்கும் பொழுதுன்னா நீ தான் பார்க்க போறேன்னு பிரபு தீர்மானம் பண்ணிட்டு, நீ சீதையை பார்க்கும் பொழுது இந்த மோதிரத்தை கொடு அப்படின்னு ஆஞ்சநேய சுவாமிகிட்ட தன்னுடைய மோதிரத்தை கொடுத்து அத்தனை பேரும் திக்விஜயம் பண்றா. எல்லாரும் பண்றா திக்விஜயம். தேடுறா, பிராட்டி கிடைக்கிறதா தெரியல. இந்த முக்கியமா வந்தவா அத்தனை பேரும் தெற்கு பக்கம் தேடின்னு இருந்தாலே அவ சமுத்திரக்கரை வரைக்கும் வந்துட்டா. மேல சமுத்திரம் தான் அப்படிங்கிறச்சு என்ன பண்றதுன்னு புரியாம பிராயோபவேசம் பண்ணிட்டா. எப்படி இவ சமுத்திரக்கரைக்கு வரதுக்கே 30 நாள் ஆயிடுது. இனி எப்படி அங்க போனாலும் சிரச்சேதம். அதுக்கு நம்ம சமுத்திர தீரத்திலேயே பிராயோபவேசம். பிராயோபவேசம்னா அண்ணன் சாப்பிட்றாங்க, சாப்பாடு கிடையாது, தூங்குறது கிடையாது, பிராணன் போற வரைக்கும் அப்படியே உட்காந்துருக்கு. எல்லாம் பிராயோபவேசம் பண்ணிட்டா. பிராயோபவேசம் பண்ணினா பேசாத இருக்க முடியுமோ? ஒரு குரங்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சது. அதுங்கெல்லாம் அதுங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ராமாயணம் சொல்றது. இந்த தசரதனி அவனோத்த இருந்தான், 60,000 வருஷம் புள்ள இல்லாம இருந்தான், சொச்ச காலம் புள்ள இல்லாம போயிருக்க கூடாது. உடனே பக்கத்துல சொல்றது, ஏண்டா அப்படி சொல்ற, அவன் எல்லாருக்கும் புள்ள வேணுங்கிற ஆசை யார் தப்பு, அதனால என்ன தப்பு, அவன் ஏதோ தர்ம காரியங்கள் பண்ணி புள்ளைய பெத்தான். இந்த கைகேயி பேசாத இருக்க கூடாது, ஏன் வரனை கேட்டு தொலைச்சா, ஏன் வரனை கேட்டு தொலைச்சார்னா அவனை ஏண்டா சொல்ற, அது ஏதோ ஆம்படையா முன்னாடிக்கு நடுவில் ஏதோ நடக்கிறது. இந்த ராமர் அயோத்தியில தானே வனவாசம், இவ்வளவு தூரம் வருவானே, அங்க என்ன காடா இல்ல, அங்கே ஏதாவது முன்னாடியே ஏதோ காட்டில் இருந்து 14 வருஷத்து என்ன இவ எல்லாருக்கும் இது நிமித்தமா நம்ம பிராணன் போறதேங்கிற வருத்தத்துல இப்படியே ராமாயணம் சொல்லித்தான். அப்படியே ராமாயணத்தை சொல்லிட்டே வர வர ஒரு குரங்கு சொல்லிட்டு பாவண்டா அப்படின்னா சொல்லாதா. அந்த ஜட்டாயுசு வர்றான், அந்த ஜட்டாயுசு சீதையை தூக்கிட்டு போனானா ராவணம், இந்த ராமருக்காக உயிரை விட்டுதேன்னா. உடனே அங்கேருந்து ஒரு பெரிய கழுகு வந்துதான் இவ பக்கத்துல. உடனே
மண்ணெல்லாம் கொண்டு அடிக்கிறது குரங்குகளே, நாங்க இன்னும் சாகலை, அதுக்குள்ளேயும் திங்கிறதுக்கு வராத, நாங்க செத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து தின்னுங்கிறதா. உடனே அவன் சொன்னாப்பா, என் பேர் சம்பாதின்னு பேரு, ஜட்டாயுசுன்னு சொன்னியே, என்னுடைய தம்பி தான் அவன். நாங்க 2 பேரும் சூரிய புத்திரால், சூரிய பகவானுடைய பிள்ளையானத்தினால நாங்க பூமியில வசிச்சுட்டு இருந்தாலும் அப்பப்போ சூரிய மண்டலத்துக்கு போய் எங்க அப்பாவை தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவோம். ஆனா அவர் சொல்லுவார், இந்த டயத்துலதான் வரலாம்னு சொல்லுவார். ஒரு நாள் திடீர்னு மத்தியான நேரத்துல என் தம்பி அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா, அப்பாவை பார்க்கணும் அப்பாவை பார்க்கணும்னு. உடனே 2 பேரும் பறந்து சூரிய மண்டலத்துக்கு போனோம். ஒரு அளவு தாண்டினதுக்கு அப்புறமா சூடு தாங்கல சூடு தாங்கல சூடு தாங்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அடடா, தம்பிக்கு சூடு தாங்கலையே, அவனுக்கு ஏதாவது வந்துட்டு போடுதேன்னு என்னுடைய இறகுனால நான் அவனை மூடினேன். சூடு தாங்காம அவன் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டான். அந்த இறகால மூடினதுல என்னுடைய சூரிய கிரணம் பட்டு என்னுடைய இறகு நெருப்பு பிடிச்சுட்டு இருக்கு. 2 இறகும் எனக்கு பொசுங்கி போய் நான் இந்த சமுத்திரக்கரையில விழுந்துட்டான். என் தம்பி எங்க விழுந்தான்னு தெரியல. சிறகு இல்லாததுனால என்னால அவனை தேட முடியல. இப்ப ஜட்டாயுசுன்னு சொன்னேனே, என்ன ஆச்சுன்னு ஜட்டாயுஸ் சரித்திரத்தை திருப்பி சொல்றது. இந்த ராமாயணத்தை ஜட்டாயுஸ் சரித்திரம் வரைக்கும் கேட்ட மாத்திரத்துல சம்பாதிக்கு ரெக்கம் முளைச்சுட்டான். என்னன்னா, இனி வாழறதுக்கு வழியே இல்லை அப்படிங்கிறவா அவ ஆத்துல ராமாயணம் வச்சுண்டா போருமா, அதுல இருந்து நவஜீவனமா. உடனே இறங்க முடிச்ச சந்தோஷத்துல மேல போய் ஒரு வட்டை அடிச்சு கீழே இறங்கி வந்து சொல்லித்து, நீங்க தேடிட்டு இருக்கிற சீதா பிராட்டி லங்கையில தான் இருக்கா, அசோகவனத்துல இருக்கா, உட்கார்ந்துருக்கா, நான் பார்த்தேன். இங்க இருந்து 100 யோஜனை விஸ்தீரணம் இருக்கு, இந்த சமுத்திரத்தை தாண்டினா லங்கை இருக்கு அப்படின்னு சம்பாதி சொல்லிட்டு போயிடுது. உடனே மீட்டிங் போடுறார். மீட்டிங் போட்டாக்க யார் லங்கையை தாண்டது அப்படின்னு ஜாம்பவான் ஆஞ்சநேயருடைய பிரபாவத்தெல்லாம் சொல்லி, ஆஞ்சநேயர் லங்கைக்கு கிளம்புறாருங்கிறதுல இருந்து தான் சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பம். மேல நாளைக்கு இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்கு. மேல நாளைக்கு நாளானிக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் சுந்தரகாண்டம். கடைசி நாள் விஜயதசமி அன்னைக்கு பட்டாபிஷேகத்தோட இந்த சத்சங்கம் பூர்த்தி. ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம். ராமராமா சத்குரு சுவாமினஹ ஜெய். ஆஞ்சநேய சுவாமினஹ ஜெய்.